Hi, hello friends. Nenu my brother Rajesh. Today I welcome you all to our channel, that is GR World. Okay friends, in our previous class we have discussed about major domains of the earth. We have discussed about major domains of the earth. Okay, first manam previous class మొత్తం revise చేసుకొని we will move into today's lecture. Okay, major domains of the earth. Previous class, major domains of earth. Okay, what are the major domains of earth? Those are lithosphere, hydrosphere, atmosphere, and biosphere. Okay, first of all, lithosphere and it is a solid portion of the earth on which we live. Okay, earth crust మీద మనమందరం బతుకుతున్నాం. That is lithosphere. ఆ earth crust is a lithosphere. Okay, solid portion of earth on which we live, that is lithosphere. Okay, lithosphere లో rocks వస్తాయి, land వస్తుంది, mountains వస్తాయి, hills వస్తాయి, everything comes under lithosphere. Okay, lithosphere. గ్రీక్ లాంగ్వేజ్లో లిథోస్ అంటే ఏంది? స్టోన్. గ్రీక్ లాంగ్వేజ్లో లిథోస్ అంటే ఏంది? స్టోన్. దీంట్లో మనం కాంటినెంట్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం. హౌ మెనీ కాంటినెంట్స్ ఆర్ దేర్? దేర్ ఆర్ 7 కాంటినెంట్స్. ఓకే, లార్జెస్ట్ కాంటినెంట్ ఈజ్ ఏసియా, స్మాలెస్ట్ కాంటినెంట్ ఈజ్ ఆస్ట్రేలియా కాంటినెంట్. ఓకే, ఏసియా నుంచి ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ పోతుంది అండ్ ఏసియా హ్యాస్ యూరోప్ ఆన్ ఇట్స్ వెస్ట్ సైడ్ and Asia lies in eastern hemisphere and it covers about 1/3 land of the total land of the earth. Okay, and Asia and Europe both are separated by Ural mountains. The combined landmass of Europe and Asia is known as Eurasia. Okay, Eurasia. And Europe nunchi Arctic circle పోతుంది. Europe is surrounded by water on its 3 sides. Okay, and okay, that's enough. And next one, North America. North America is the 3rd largest continent and it is surrounded by oceans on 3 sides: Atlantic Ocean, Pacific Ocean and Arctic Ocean. And North America and South America both are connected by Isthmus of Panama, where isthmus means a narrow strip of land which connects to large land masses. Okay, next, South America. South America lies in southern hemisphere and western hemisphere. North America lies in northern hemisphere and western hemisphere. And South America lo Andes mountain range undi which runs from north to south, which is the longest mountain range in our world. And next one, world's largest river is Amazon, which is located in South America. Nenu ippudu board meeda em rayatledu because we have discussed about all these things in our last lecture. So it is better to revise everything orally. Meeru kuda orally try cheyandi, you can remember everything. Next one endi? Africa. Africa is the 2nd largest continent. It has water on its 4 sides. It has world's longest river Nile and world's hottest desert Sahara, and Tropic of Cancer, Capricorn and Equator passes through Africa. Next one, Australia. Australia is the smallest planet. It is an island continent because it is surrounded by oceans and seas on its 4 sides. Okay, which lies in southern hemisphere. Next one, Antarctica. Antarctica is a continent which lies in the South Polar region. As it is located in South Polar region, it is covered by thick ice sheets, so there are no human permanent settlements there. Okay, akkada manusulu evaru batkaru. And every country has a research station in Antarctica. India has research station in Antarctica. Those two are Bharati and Maitri. Okay, and all oceans are separated by huge water bodies. Okay, oka continent inko continent nunchi separate ayi undi by water bodies in between them. Next one, hydrosphere. Greek language lo hydar ante water, so hydrosphere is related to water. Okay, major part of hydrospheres are what? Oceans. Major part of hydrospheres are oceans. How many oceans are there? There are about 5 oceans, in which largest ocean is Pacific Ocean, smallest ocean is Arctic Ocean. And Pacific Ocean, which is in circular in shape, and it is bounded on the North America, South America, Asia and Australia. And Pacific Ocean has the world's deepest point on the earth, that is Mariana Trench, which is about 11,022 meters of depth.
from the level of the sea, from the level of the sea. Next one in the Atlantic Ocean. Atlantic Ocean is the second largest ocean in the world, and it has irregular coastline. Because of this irregular coastline, it provides the ideal location for the natural harbors and ports. Means irregular coastline undadam valla ee ports and harbors trading anedi, buying and selling anedi chala baga jarugutundi. So from the point of view of commerce, we can say Atlantic Ocean is the busiest ocean in the world. Next one, Atlantic Ocean has North America and South America on its west side, and Europe and Africa on its east side. Indian Ocean next. Indian Ocean is the only ocean which is named after a country's name, and it has Asia on its north side, Africa on its west side, and Australia on its east side. Okay, and it is in triangular in shape. Next one, Southern Ocean. Southern Ocean surrounds the Antarctica, and which is located northwards to the 60 degrees south latitude. Okay, and next one, Arctic Ocean. Arctic Ocean, which completely lies in Arctic Circle around the North Pole, and which is connected with Pacific Ocean with a Bering Strait. Here strait means narrow passage of water which connects large water bodies like oceans and seas. Okay, this is all about oceans, and all oceans are interconnected with each other. E ocean inko ocean toni connect అయి ఉంది. Okay, that is interconnection. Next one in the atmosphere. Atmosphere is a thin layer of gases around the earth, surrounded by the earth. Okay, and atmosphere is extended up to 1600 kilometers from the level of the earth, and based upon the composition, temperature and other properties, atmosphere got separated into 5 layers from the surface of the earth. Those are troposphere, stratosphere, mesosphere, exosphere and thermosphere and exosphere. Okay, and atmosphere has nitrogen, which helps for the growth of the living organisms, which is about 78% of in the atmosphere, and oxygen, which is about 21%, which helps for breath of life, and carbon dioxide, which absorbs the heat radiated by the earth, everything. Okay, that is in atmosphere. Biosphere ante we can see land, air, water together in biosphere. Here microorganisms nundi huge animals varaku anni kuda biosphere lo survive avutayi. Okay, they survive in biosphere. Okay friends, this is all about our previous class. Okay, let's enter into our today's class. Okay friends, our today's class endi? Our today's class is about our country, that is India. Our country, our country ఏంటి? ఇండియా. ఓకే, ఇండియా. ఓకే, చిన్నగా ఉంటుంది చాప్టర్, చూడండి. ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ అవర్ కంట్రీ, దట్ ఈజ్ ఇండియా. ఓకే, ఇండియా. ఓకే, మీరు కూడా డ్రాయింగ్ నేర్చుకోండి, ఇండియన్ మ్యాప్, వరల్డ్ మ్యాప్, ఇవన్నీ. ఓకే, ఇండియా. ఐఎమ్ క్వశ్చనింగ్, మన క్వశ్చన్ ఏంటంటే, హౌ డిడ్ అవర్ కంట్రీ గాట్ ద నేమ్ ఇండియా? మన కంట్రీకి ఇండియా అనే పేరు ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేయండి. ఓకే ఓకే, దిస్ ఈజ్ our country, India. Okay friends, India has a vast geographical expanse. Okay, మన కంట్రీ చాలా పెద్ద ఏరియా వరకు ఎక్స్పాండ్ అయి ఉంది. అవర్ కంట్రీ హ్యాస్ వెరీ వాస్ట్ జాగ్రఫికల్ ఎక్స్పాన్స్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, మన కంట్రీ ఇది 8 degrees 4 minutes సౌత్ కాదు, నార్త్ లాటిట్యూడ్ నుండి మీద ఇది 37 degrees 5 minutes నార్త్ లాటిట్యూడ్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ చూడండి, ఇదేంది 68 degrees 7 minutes ఈస్ట్ లాంగిట్యూడ్ నుండి 97 degrees 25 minutes ఈస్ట్ లాంగిట్యూడ్ వరకు ఎక్స్పాండ్ అయి ఉంది. ఓకే, సో అవర్ కంట్రీ హ్యాస్ వాస్ట్ జాగ్రఫికల్ ఎక్స్పాన్స్. చూడండి,
8 డిగ్రీస్ నుండి 37 డిగ్రీస్ వరకు లాటిట్యూడ్స్ పరంగా, 68 డిగ్రీస్ నుండి 97 డిగ్రీస్ వరకు లాంగిట్యూడ్స్ పరంగా. సో అవర్ కంట్రీ హ్యాస్ వాస్ట్ జాగ్రఫికల్ ఎక్స్పాన్స్. చూడండి 68 నుండి 97 అంటే 29 డిగ్రీస్ లాంగిట్యూడినల్ ఎక్స్పాన్స్, లాంగిట్యూడినల్ ఎక్స్టెంట్ ఉంది, లాంగిట్యూడినల్ ఎక్స్టెంట్ టు ఇండియా. ఓకే, లాంగిట్యూడినల్ ఎక్స్టెంట్ ఎంత ఉంది 29 డిగ్రీస్ అంటే 2 అవర్స్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, ఈ పార్ట్ నుంచి అండ్ ఈ పార్ట్కి 2 అవర్స్ డిఫరెన్స్. మనకు తెలుసుగా 1 అవర్ అంటే 15 డిగ్రీస్, 15 డిగ్రీస్ ఈక్వల్ టు 1 అవర్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎంత ఉంది 29 డిగ్రీస్, అప్రాక్సిమేట్లీ 30 డిగ్రీస్. 30 డిగ్రీస్ అంటే 2 అవర్స్. సో ఈ ఈస్టర్న్ మోస్ట్ పాయింట్కి అండ్ వెస్టర్న్ మోస్ట్ పాయింట్కి మధ్యలో టైం గ్యాప్ ఎంత ఉంటుంది 2 అవర్స్. అంటే అరుణాచల్ ప్రదేశ్, ఇక్కడ చూడండి అరుణాచల్ ప్రదేశ్, ఈస్టర్న్ మోస్ట్ స్టేట్ ఈస్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్. అరుణాచల్ ప్రదేశ్కి అండ్ వెస్టర్న్ మోస్ట్ స్టేట్ ఏంది గుజరాత్. గుజరాత్కి మధ్యలో టైం డిఫరెన్స్ ఎంత, గుజరాత్ టైం డిఫరెన్స్ ఎంత 2 అవర్స్. అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఈజ్ ద ఈస్టర్న్ మోస్ట్ and Gujarat is the western most. Okay, as our country has 29 degrees longitudinal extent. Okay, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు మధ్యలో గ్యాప్ 29 డిగ్రీస్ లాంగిట్యూడ్స్. సో 29 డిగ్రీస్ లాంగిట్యూడినల్ ఎక్స్టెంట్ ఉండడం వల్ల ఈస్టర్న్ మోస్ట్ పాయింట్కి అండ్ వెస్టర్న్ మోస్ట్ పాయింట్కి మధ్యలో గ్యాప్ ఎంత అవుతుంది 2 అవర్స్ డిఫరెన్స్. ఓకే, చూడండి 68 డిగ్రీస్ 7 మినిట్స్ ఈస్ట్ టు 97 డిగ్రీస్ 25 మినిట్స్ ఈస్ట్, 29 డిగ్రీస్ గ్యాప్ వస్తుంది. 29 డిగ్రీస్ అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 30 డిగ్రీస్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అవర్స్. అంటే గుజరాత్కి అరుణాచల్ ప్రదేశ్కి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంటుంది 2 అవర్స్. ఓకే, ఇప్పుడు అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో సూర్యుడు 6 AM రైజ్ అవుతే గుజరాత్లో సూర్యుడు 8 AM రైజ్ అవుతాడు. అంటే 2 అవర్స్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. అండ్ నార్త్లో మనకు హిమాలయాస్ ఉంటాయి. ఓకే, నార్త్లో మనకి ఏముంటాయి హిమాలయాస్ ఉంటాయి. అండ్ వెస్ట్లో ఏముంటుంది అరేబియన్ సీ ఉంటుంది, ఈస్ట్లో ఏముంటుంది బే ఆఫ్ బెంగాల్. అండ్ సౌత్లో ఏముంటుంది ఇండియన్ ఓషన్. ఓకే, నార్త్లో హిమాలయాస్ ఉన్నాయి, సౌత్లో ఇండియన్ ఓషన్ ఉంది, వెస్ట్లో అరేబియన్ సీ, ఈస్ట్లో బే ఆఫ్ బెంగాల్. ఓకే, హిమాలయాస్, ఇండియన్ ఓషన్, అరేబియన్ సీ, బే ఆఫ్ బెంగాల్. Okay, these are the physical features of India. Himalayas, Arabian Sea and Bay of Bengal Okay, and ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ హిమాలయాస్కి సౌత్లో ఇక్కడ ఏముంటుంది నార్దర్న్ ప్లేన్స్ ఉంటాయి, అండ్ వీటికి నార్దర్న్ ప్లేన్స్కి సౌత్లో ఏముంటుంది పెనిన్సులార్ ప్లాటియో. ఓకే, పెనిన్సులార్ ప్లాటియో. అండ్ ఈ పార్ట్లో ఏముంటుంది థార్ డిజర్ట్. ఓకే, అండ్ ఈ పార్ట్లో ఇంకేముంటుంది వింధ్యాస్ అండ్ సాత్పురాస్. నేను ఈ మ్యాప్ మళ్ళీ డ్రా చేస్తాను చూడండి. ఓకే, నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. ఓకే, నార్దర్న్ ఇక్కడ ఏముంటాయి హిమాలయాస్ ఉంటాయి, ఓకే, దీస్ ఆర్ ద హిమాలయాస్. హిమ్ ప్లస్ ఆలయ, దీని అర్థం ఏంటి ద అబోర్డ్ ఆఫ్ స్నో. ఏంటి ద అబోర్డ్ ఆఫ్ స్నో అంటే ద హౌస్ ఆఫ్ స్నో అంటే స్నోకి ఒక ఇల్లు లాంటిది. అంటే అక్కడ ఎక్కువగా మంచు ఉంటుందిగా, హిమాలయాస్లో ఎక్కువ మంచు ఉంటుంది. సో దట్స్ వై దట్ ఈస్ ద
హౌస్ ఆఫ్ స్నో. అబోర్డ్ అంటే ఏంది? హౌస్. అబోర్డ్ అంటే ఏంది? హౌస్. అబోర్డ్ అంటే ఏంది? హౌస్. హిమాలయాస్. ఈ హిమాలయాస్ divided into three parallel ranges. Himalayas divided into three parallel ranges. Divided into three parallel ranges. Parallel ranges. ఏంటి మరి అవి? గ్రేటర్ హిమాలయాస్ ఆర్ హిమాద్రి. హిమాద్రి. గ్రేటర్ హిమాలయాస్ ఆర్ హిమాద్రి. హిమాద్రిని ఏమంటాం మనం? గ్రేటర్ హిమాలయాస్. గ్రేటర్ హిమాలయాస్. గ్రేటర్ హిమాలయాస్. ఓకే, హిమాలయాస్. ఓకే, హిమాలయాస్ గాట్ డివైడెడ్ ఇంటూ త్రీ ప్యారలల్ రేంజెస్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నాయిగా త్రీ ప్యారలల్, ఇవే త్రీ ప్యారలల్ రేంజెస్గా డివైడ్ అయినాయి. ఓకే, త్రీ ప్యారలల్ రేంజెస్. త్రీ ప్యారలల్ రేంజెస్. ఓకే, త్రీ ప్యారలల్ రేంజెస్. నార్దర్న్ మోస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ హిమాలయాస్ ఈజ్ హిమాద్రి. ఓకే, అన్నిటికంటే పైన ఉన్న రేంజ్ ఏంది? హిమాద్రి. అన్నిటికంటే పైన ఉన్న రేంజ్ ఏంది? హిమాద్రి. ఓకే, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ గ్రేటర్ హిమాలయాస్. ఈ హిమాద్రిలో ఏముంటాయి మరి? హైయెస్ట్ మౌంటైన్ పీక్స్ ఉంటాయి. హైయెస్ట్ మౌంటైన్ పీక్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇక్కడ ఎంటీ అంటే మౌంటైన్. ఓకే, హైయెస్ట్ మౌంటైన్ పీక్స్ ఉంటాయి. అంటే హైయెస్ట్ మౌంటైన్స్ అంటే చాలా హైట్ వరకు ఉన్న మౌంటైన్స్ ఉంటాయిగా. ఇప్పుడు మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఉంటుంది, కాంచనగంగా ఉంటుంది. ఆల్ దీస్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ హిమాద్రి. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? మౌంట్ ఎవరెస్ట్, ఎంటీ ఎవరెస్ట్. ఓకే, ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయి? హిమాద్రిలో ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఈ హిమాద్రికి కింద, హిమాద్రికి సౌత్ డైరెక్షన్లో ఏముంటాయి అంటే, ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇదేమో హిమాద్రి అయినప్పుడు దాని కిందది ఏమవుతుంది? దట్ ఈస్ హిమాచల్. మిడిల్ హిమాలయాస్ ఆర్ హిమాచల్. దట్ ఈస్ ఏంది? హిమాచల్. ఇది ఫస్ట్. ఇది సెకండ్. ఇది ఏది? దీనికి సౌత్లో ఉన్నది ఏంది? దాని కింద ఇది హిమాద్రి. దాని కింద ఉన్న రేంజ్ ఏది? హిమాచల్. దాని కింద ఉన్న రేంజ్ ఏంది? హిమాచల్. హిమాచల్ అంటే ఏంది? మిడిల్ హిమాలయాస్. మిడిల్ హిమాలయాస్. మిడిల్ హిమాలయాస్. ఈ మిడిల్ హిమాలయాస్లో ఎక్కువగా పాపులర్ హిల్ స్టేషన్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు షిమ్లా, షిల్లాంగ్ అనే హిల్ స్టేషన్స్ ఉంటాయి. పాపులర్. ఓకే, పాపులర్ హిల్ స్టేషన్స్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ హిమాచల్. హిల్ స్టేషన్స్. ఓకే, ఇన్ హిమాచల్. అండ్ హిమాచల్కి సౌత్ డైరెక్షన్లో ఏముంది? శివాలిక్. శివాలిక్. దిస్ ఈజ్ ద సౌతర్న్ మోస్ట్ హిమాలయాస్. సౌతర్న్ మోస్ట్ హిమాలయాస్. ఓకే, చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ అప్పర్ మోస్ట్. ఓకే, హిమాలయాస్ గా డివైడెడ్ ఇంటూ త్రీ ప్యారలల్ రేంజెస్. ఫస్ట్ అన్నిటికంటే హైయెస్ట్ ఏంటి? హిమాద్రి. హిమాద్రీస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ గ్రేటర్ హిమాలయాస్. ఈ గ్రేటర్ హిమాలయాస్లో ఏమున్నాయి? హైయెస్ట్ మౌంటైన్ పీక్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సచ్ యాజ్ మౌంట్ ఎవరెస్ట్, కాంచనగంగా. అండ్ ఈ హిమాద్రికి కింద హిమాచల్ ఉంటుంది ఆర్ మిడిల్ హిమాలయాస్. ఓకే, అక్కడేముంటాయి? పాపులర్ హిల్ స్టేషన్స్ ఉంటాయి. అక్కడ చాలా కూల్గా ఉంటుంది. అందుకే సమ్మర్ సీజన్లో చాలామంది హిల్ స్టేషన్స్కి వెళ్తారు. నెక్స్ట్ హిమాచల్కి కింద ఏముంది? సౌదర్న్ మోస్ట్ పార్ట్ ఏంది? శివాలిక్. సౌదర్న్ మోస్ట్ హిమాలయాస్. ఓకే, ఇవి హిమాలయాస్. ఇవి ఏంది? హిమాలయాస్. అండ్ ఈ హిమాలయాస్కి సౌత్ డైరెక్షన్లో ఇక్కడ ఏముంటుంది? నార్దర్న్ ప్లేన్స్. నార్దర్న్ ప్లేన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, నార్దర్న్ ప్లేన్స్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, నార్దర్న్ ప్లేన్స్. ఓకే, దీస్ ప్లేన్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ బై ద అల్యూవియల్ డిపాజిట్ laid down by the river Indus, Ganga, Brahmaputra and their tributaries. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ హిమాలయాస్ నుంచి కొన్ని రివర్స్ కిందకి ఫ్లో అవుతాయి. ఓకే, రివర్స్ కిందకి ఫ్లో అవుతాయి. ఆ రివర్స్ ఫ్లో అయ్యేటప్పుడు ఏం చేస్తాయంటే, ఆ హిమాలయాస్ మీద ఉన్న అంటే సాయిల్ని, రాక్స్ని, న్యూట్రియంట్స్ని అన్నిటినీ తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ డిపాజిట్ చేస్తాయి. ఓకే, ఇక్కడ మీదకెళ్ళి, ఎంతో మీదకెళ్ళి హిమాలయాస్ నుంచి, హయ్యెస్ట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ హిమాలయాస్ నుంచి రివర్స్, ఓకే, అవన్నీ ఏం తెస్తాయంటే సాయిల్ని తెస్తాయి, రాక్స్ని తెస్తాయి, ఆ న్యూట్రియంట్ ఎలిమెంట్స్ని అన్నిటినీ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ డిపాజిట్ చేస్తుంది ఈ పార్ట్లో. సౌత్ టు హిమాలయాస్. ఓకే, సౌత్ టు హిమాలయాస్ ఈ పార్ట్లో డిపాజిట్ చేస్తాయి. ఓకే, ఆ డిపాజిట్స్తోనే నార్దర్న్ ప్లేన్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఆ డిపాజిట్స్తోనే నార్దర్న్ ప్లేన్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, ఇప్పుడు రివర్ ఇండస్ రివర్,
Ganga river, Ganga, Brahmaputra, and their tributaries, ఏం చేస్తాయి? Bring the alluvial deposits, brings the alluvial deposits and laid down south to Himalayas, ఓకే. ఇండస్ రివర్, గంగా రివర్, బ్రహ్మపుత్ర రివర్ అవన్నీ కూడా ఇలా ఫ్లో అవుతాయి. హిమాలయాస్ పార్ట్ నుంచి కిందకి ఫ్లో అవుతాయి. సో ఫ్లో అయ్యేటప్పుడు మీద ఉన్న రాక్స్ని, డిపాజిట్స్ని, అల్యూవియల్ సాయిల్స్ని అండ్ న్యూట్రియంట్ ఎలిమెంట్స్ని అన్నిటిని తీసుకొచ్చి హిమాలయాస్కి సౌత్లో ఈ పార్ట్లో డిపాజిట్ చేస్తాయి. ఆ డిపాజిట్స్ ద్వారానే నార్దర్న్ ప్లేన్స్ ఫామ్ అవుతాయి. సో దీస్ ప్లేన్స్, ఓకే, దీస్ ప్లేన్స్ చూడండి, దీస్ ప్లేన్స్ ఆర్ ఫర్టైల్ ల్యాండ్. ఓకే, అంటే దే ఆర్ రిచ్ ఇన్ మినరల్స్ అండ్ న్యూట్రియంట్. ఓకే, ఫర్టైల్ ల్యాండ్ అంటే దే ఆర్ రిచ్ ఇన్ మినరల్స్. ఓకే, రిచ్ ఇన్ న్యూట్రియంట్స్. సో ఈ ఫర్టైల్ ల్యాండ్, నార్థన్ ప్లేన్స్ ఆఫ్ ఫర్టైల్ ల్యాండ్ కాబట్టి ఇక్కడ కల్టివేషన్ ఎక్కువగా జరుగుతుంది. కల్టివేషన్ అంటే అగ్రికల్చర్, కల్టివేషన్ ఎక్కువగా జరుగుతుంది. అండ్ దిస్ ల్యాండ్ ఈజ్ యూస్డ్ ఫర్ మెనీ థింగ్స్. కన్స్ట్రక్షన్స్ కొరకు యూజ్ చేస్తారు. అండ్ కన్స్ట్రక్షన్స్, అక్కడ ఉన్న సాయిల్ని, అగ్రికల్చర్, ఓకే, దే యూజ్ ఫర్ మెనీ థింగ్స్. సో అంత ఫర్టైల్ ల్యాండ్ ఉంది, అక్కడ మినరల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, న్యూట్రియంట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి నార్దర్న్ ప్లేన్స్లో పాపులేషన్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, పాపులేషన్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎక్కడ? నార్దర్న్ ప్లేన్స్లో అంటే బీహార్, ఉత్తరప్రదేశ్, ఇక్కడ పాపులేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. బికాస్ ఆఫ్ ది నార్దర్న్ ప్లేన్స్. దీస్ నార్దర్న్ ప్లేన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఫర్టైల్ ల్యాండ్ విచ్ ఈజ్ యూస్డ్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్స్. Okay, these northern plains are formed by the deposits laid down by the Indus, Ganga, Brahmaputra and the tributaries from Himalayas to the south of Himalayas. Okay, this is about northern plains. Okay friends, note down. Okay friends, northern plains ki south lo em untayi? Peninsular plateau. Okay, northern most Himalayas ki south lo northern plains unnai, plains ki south lo peninsular plateau undi. Okay friends, chudandi, peninsular plateau. Okay, this peninsular plateau is also known as Deccan plateau. Okay, also known as Deccan plateau, and this peninsular plateau is rich in minerals, iron ore and coal. And ఈ peninsular plateaus లోనే ఇక్కడ ఏమున్నాయి? వింధ్యాస్ అండ్ సాత్పురాస్. ఓకే, ఇవి పెనిన్సులర్ ప్లాటియో అని మీకు అర్థమైపోయింది. ఓకే, ఈ పార్ట్ మొత్తం పెనిన్సులర్ ప్లాటియో. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ప్లేన్స్ కింద ఉన్న పార్ట్ మొత్తం పెనిన్సులర్ ప్లాటియో మీకు అర్థమైపోయింది. ఇదంతా ఏంది? పెనిన్సులర్ ప్లాటియో. ఈ పార్ట్ మొత్తం పెనిన్సులర్ ప్లాటియో. దీంట్లో కూడా పార్ట్స్ ఉంటాయి చూడండి. ఇక్కడ వింధ్యాస్ అండ్ సాత్పురాస్ ఉంటాయి. వింధ్యాస్ అండ్ సాత్పురా మౌంటైన్ రేంజ్ ఉంటుంది. మౌంటైన్ రేంజ్ కాదు, సాత్పురా. ఓకే, సాత్పురా, వింధ్యాస్ అండ్ సాత్పురాస్ ఉంటాయి. ఇక్కడ నర్మదా, తపతి అనే రివర్స్, నర్మదా అండ్ తపతి అనే రివర్స్ వెస్ట్లో ఫ్లో అవుతాయి, వెస్ట్ డైరెక్షన్లో ఫ్లో అవుతాయి. ఓకే, అన్ని రివర్స్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్లో ఫ్లో అయితే నర్మదా అండ్ తపతి రివర్ వెస్ట్లో ఫ్లో అవుతాయి. ఓకే, వెస్ట్లో. ఓకే, అరేబియన్ సీలోకి వస్తుంది. అరేబియన్ సీలోకి ఫ్లో అవుతాయి. ఏవేవి? నర్మదా అండ్ తపతి రివర్స్. ఓకే, నర్మదా అండ్ తపతి రివర్స్. వింధ్యా అండ్ సాత్పురా ఆర్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ పెనిన్సులర్ ప్లాటియో. దీస్ ఆర్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ పెనిన్సులర్ plateau.
అండ్ ఈ పెనిన్సులర్ ప్లాటియోకి వెస్టర్న్ బౌండరీగా ఉంటాయి ఏవి వెస్టర్న్ ఘాట్స్. వెస్టర్న్ ఘాట్స్ సీమ్స్ యాజ్ వెస్టర్న్ బౌండరీ టు పెనిన్సులర్ ప్లాటియో. సీమ్స్ యాజ్ వెస్టర్న్ బౌండరీ అంటే ఇవి వెస్టర్న్ ఘాట్స్. ఓకే, వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ప్రొవైడ్ వెస్టర్న్ బౌండరీ టు పెనిన్సులర్ ప్లాటియో. ఓకే, పెనిన్సులర్ ప్లాటియోకి వెస్టర్న్ బౌండరీ ఏంటి? పెనిన్సులర్ ప్లాటియోకి వెస్టర్న్ బౌండరీ ఏంటి? దట్ ఈస్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్. వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ సహ్యాద్రి. సహ్యాద్రి. ఓకే, వెస్టర్న్ ఘాట్స్. ఓకే, డబ్ల్యూజీ రాస్తున్నా. డబ్ల్యూజీ అంటే వెస్టర్న్ ఘాట్స్. ఇక్కడ పెనిన్సులర్ ప్లాటియోకి ఈస్టర్న్ బౌండరీ. ఓకే, పెనిన్సులర్ ప్లాటియోకి ఈస్టర్న్ బౌండరీ ఏంటి మరి? ఓకే, ఇక్కడ రాయాలి. ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి. ఈస్టర్న్ బౌండరీ. పెనిన్సులర్ ప్లాటియోకి ఈస్టర్న్ బౌండరీ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్. ఈస్టర్న్ బౌండరీ. ఓకే, ఈస్టర్న్ బౌండరీ ఏంటి? ఈస్టర్న్ ఘాట్స్. ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ అంటే ఈజీ. ఓకే, ఇది ఈస్టర్న్ ఘాట్స్. ఓకే, ఈస్టర్న్ ఘాట్స్. ఓకే, ఈస్టర్న్ ఘాట్స్. ఓకే, ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ అనేవి కంటిన్యూస్గా ఉండవు. దే ఆర్ డిస్కంటిన్యూస్. కంటిన్యూస్గా ఉండవు. ఓకే, మధ్య మధ్యలో గ్యాప్ వస్తాయి. ఓకే, ఇక్కడ వరకు ఒక చిన్న ఘాట్ ఉంటుంది, మధ్యలో గ్యాప్. సో ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ ఆర్ డిస్కంటిన్యూస్. వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఆర్ కంటిన్యూస్ ఓన్లీ. దీస్ ఆర్ కంటిన్యూస్. ఓకే, దీస్ ఆర్ కంటిన్యూస్. అయితే ఈ వెస్టర్న్ ఘాట్స్కి ఇంకా వెస్ట్ డైరెక్షన్లో ఏముంటాయి? వెస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లేన్. వెస్టర్న్ కోస్ట్. ఓకే, వెస్టర్న్ కోస్ట్. ఓకే, వెస్టర్న్ ఘాట్స్కి వెస్ట్ డైరెక్షన్లో, ఇక్కడ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఉన్నాయిగా, దీనికి వెస్ట్ డైరెక్షన్లో వెస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లేన్. ఓకే, వెస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లేన్. ఈస్టర్న్ ఘాట్స్కి ఈస్ట్ డైరెక్షన్లో ఏముంటాయి? ఈస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లేన్. ఈస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లేన్. అండ్ ఈస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లేన్స్ అనేవి బ్రాడ్గా ఉంటాయి. దే ఆర్ బ్రాడర్. ఓకే, దే ఆర్ బ్రాడర్ అంటే లార్జ్ ఏరియాని ఆక్యుపై చేస్తాయి. ఏంటి? ఈస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లేన్. ఓకే, ఈస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లేన్. ఓకే, వెన్ కంపేర్డ్ టు వెస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లేన్, ఈస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లేన్స్ ఆర్ బ్రాడర్. అండ్ ఈ ఏరియా ఉందిగా, ఈ ఏరియా ఇదేంది? థార్ డిజర్ట్. ఓకే, థార్ డిజర్ట్ చూడండి. థార్ డిజర్ట్ ఇండియాలో లార్జెస్ట్ హాటెస్ట్ డిజర్ట్ ఏది? హాటెస్ట్ డిజర్ట్ దట్ ఈస్ థార్ డిజర్ట్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ హాట్, డ్రై అండ్ sandy stretch of land. And Thar desert has very little vegetation. ఇక్కడ మొత్తం ఏముంటుంది? డిజర్ట్ అంటే సాయిల్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఎ టైప్ ఆఫ్ సాయిల్. వెరీ లిటిల్ వెజిటేషన్. ఇక్కడ వర్షాలు పడవు. ఎక్కువ ఆర్గానిజమ్స్ కూడా, అంటే మనం చూసే ఆర్గానిజమ్స్ అక్కడ ఉండే, మన చుట్టూ ఉండే ఆర్గానిజమ్స్ డిజర్ట్లో ఉండవు. ప్లాంట్స్ ఉండవు. అక్కడ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఎకోసిస్టమ్ ఉంటుంది ఇన్ థార్ డిజర్ట్. ఓకే, థార్ డిజర్ట్ ఇట్ ఈస్ అ హాట్, డ్రై అండ్ శాండీ స్ట్రెచ్ ఆఫ్ ల్యాండ్. మొత్తం శాండ్ ఉంటుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ అ శాండీ స్ట్రెచ్ ఆఫ్ ల్యాండ్. ఇట్ ఈస్ వెరీ హాట్ అండ్ డ్రై. ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ వెరీ లిటిల్ వెజిటేషన్. ఓకే, వెస్టర్న్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ ఏంటి? వెస్టర్న్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ ఏంటి? నర్మదా అండ్ తపతి. ఓకే, తపతి. ఈస్టర్న్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ ఏంటి? ఆర్ అంటే రివర్స్. ఓకే, ఇటు సైడ్ పోయేది నర్మదా అండ్ తపతి. ఇటు సైడ్ వచ్చేది ఏంటి? బే ఆఫ్ బెంగాల్లోకి వచ్చేది ఏంటి? గోదావరి, కృష్ణ, మహానది ఎక్సెట్రా. దీస్ ఆర్ ద ఈస్టర్న్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్. వెస్టర్న్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ ఏంటి? నర్మదా అండ్ తపతి. ఈస్టర్న్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ ఏంటి? గోదావరి, కృష్ణ, మహానది. నెక్స్ట్ ఇంకేం మిగిలింది? ఓకే, ఇటు సైడ్ ఏముంటుంది? అరేబియన్ సీ ఇక్కడ. అండ్ ఇది ఇక్కడ ఏముంటాయి? బే ఆఫ్ బెంగాల్.
ఓకే, వెస్ట్ బే ఆఫ్ అరేబియన్ సీ, ఈస్ట్ బే ఆఫ్ బెంగాల్. హిమాలయాస్కి సౌత్లో నార్దర్న్ ప్లేన్స్కి సౌత్లో పెనిన్సులర్ ప్లాటియోలోనే వింధ్యాస్ అండ్ సాత్పురాస్ ఉంటాయి. వెస్టర్న్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ ఆర్ నర్మదా అండ్ తిపతి. ఈస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ ఆర్ మహానది, గోదావరి, కృష్ణ. ఓకే, ఈస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ అంటే దే డ్రైన్ ఇంటూ బే ఆఫ్ బెంగాల్. దేంట్లో కలిసిపోతాయి? బే ఆఫ్ బెంగాల్. దే డ్రైన్ ఇంటూ బే ఆఫ్ బెంగాల్. ఓకే, దే డ్రైన్ ఇంటూ బే ఆఫ్ బెంగాల్. వెస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ డ్రైన్ ఇంటూ అరేబియన్ సీ. నెక్స్ట్ ఏంది? పెనిన్సులర్ ప్లాటియోకి వెస్ట్ బౌండరీగా ఉండేటివి వెస్టర్న్ ఘాట్స్. వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఆర్ కంటిన్యూస్ అండ్ దే ఆర్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ సహ్యాద్రీస్. అండ్ ఈస్టర్న్ బౌండరీగా ఉండేటివి ఈస్టర్న్ ఘాట్స్, అండ్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ ఆర్ నాన్ కంటిన్యూస్. ఓకే, అండ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్కి వెస్ట్ సైడ్లో వెస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లేన్స్ ఉంటాయి, అండ్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్కి ఈస్ట్ సైడ్లో ఈస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లేన్స్ ఉంటాయి. ఈస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లేన్స్ ఆర్ బ్రాడర్ వెన్ కంపేర్డ్ టు వెస్టర్న్ ఘాట్స్. ఓకే, అండ్ వెస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లేన్స్. Thar desert. Okay, Thar desert is a hot, dry and sandy stretch of land. It has very little vegetation and it is the hottest desert in India. Okay, this is all about some physical features. మనం ఇప్పుడు లక్షద్వీప్ అండ్ అండమాన్ నికోబార్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. ఓకే, చూడండి. ఓకే, ఇక్కడ నేను చెప్తా చూడండి, నోట్ డౌన్. ఓకే, ఇక్కడ పాక్ స్టేట్తోని కనెక్ట్ అయ్యి ఇక్కడ కింద శ్రీలంక ఉంది, శ్రీలంక. ఓకే, ఇది అరేబియన్ సీ. ఇది ఏంది? అరేబియన్ సీ. ఇది బే ఆఫ్ బెంగాల్. ఓకే, ఓకే, ఇక్కడ ఈ పార్ట్లో అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ ఉంటాయి. అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్. ఓకే, అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్. ఓకే, ఇక్కడ లక్షద్వీప్. ఓకే, ఇది లక్షద్వీప్. ఓకే, దీస్ టూ ఐలాండ్స్ ఆర్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్. ఓకే, అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆన్ ద సౌత్ ఈస్ట్ కోస్ట్. ఓకే, అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ ఆర్ ఆన్ ద సౌత్ ఈస్ట్ కోస్ట్లో ఉన్నాయి చూడండి. ఓకే, సౌత్లో ఉన్నాయి అండ్ ఈస్ట్ కోస్ట్. ఓకే, సౌత్ ఈస్ట్ కోస్ట్ టు మెయిన్ ల్యాండ్ ఆఫ్ ఇండియా. అంతేగా, చూడండి, సౌత్లో ఉన్నాయి. ఓకే, అండ్ ఈస్ట్ సైడ్లో ఉన్నాయి. ఓకే, అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ ఆర్ ఆన్ సౌత్ ఈస్ట్ కోస్ట్ టు మెయిన్ ల్యాండ్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, Andaman and Nicobar Islands, and these islands got affected by the tsunami. Okay, Andaman Nicobar Islands got affected by the tsunami of 2004. 2004 లో వచ్చిన సునామీ ద్వారా ఎఫెక్ట్ అయింది. ఓకే, అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ లక్షద్వీప్. ఓకే, లక్షద్వీప్. ఓకే, లక్షద్వీప్. And these are located on the coast of Kerala. ఈ పార్ట్ ఉందిగా, ఇది కేరళ. లొకేటెడ్ ఆన్ ద కోస్ట్ ఆఫ్ ద కోస్ట్. డైరెక్ట్గా కోస్ట్ మీద లేవు, బట్ అవే ఫ్రమ్ ద కోస్ట్ సమ్ వాట్. ఓకే, ఆఫ్ ద కోస్ట్ ఆఫ్ కేరళ. లొకేటెడ్ ఆఫ్ ద కోస్ట్ ఆఫ్ కేరళ. Lakshadweep Islands are also known as Coral Islands. ఎందుకు లక్షద్వీప్ ఐలాండ్స్ కోరల్ ఐలాండ్స్ అంటారు? బికాస్ లక్షద్వీప్లో కోరల్ రీఫ్స్ ఎక్కువగా దొరుకుతాయి. కోరల్ రీఫ్స్ అనే ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి. ఆ ఆర్గానిజమ్స్ ఎక్కువగా లక్షద్వీప్ ఐలాండ్స్లో ఉంటాయి. మరి కోరల్స్ అంటే ఏంది? కోరల్స్. ఓకే, చూడండి, కోరల్స్ అంటే దే ఆర్ మెరైన్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటే సముద్రంలో ఉంటాయి ఇవి. టినీ, చాలా చిన్నగా ఉంటాయి. టినీ మెరైన్ ఆర్గానిజమ్స్. ఓకే, కోరల్స్ ఆర్ టినీ మెరైన్ ఆర్గానిజమ్స్. ఓకే, ఎప్పుడైతే ఈ ఆర్గానిజం చనిపోతాయో వాటి దే లెఫ్ట్ దేర్ స్కెలిటన్స్ లెఫ్ట్. చనిపోయినప్పుడు when they died,
దేర్ స్కెలిటన్స్ లెఫ్ట్. ఓకే, తర్వాత ఏమవుతాయి ఇంకా వేరే ఓకే సారీ ఫ్రెండ్స్, కోరల్స్ అంటే ఏంటి అదేగా మన క్వశ్చన్. టినీ మెరైన్ ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి, వాటిని మనం పొలిప్స్ అంటాం, పొలిప్స్. ఓకే, టినీ మెరైన్ ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి, వాటిని మనం పొలిప్స్ అంటాం. ఈ పొలిప్స్ చనిపోయినప్పుడు వాటి స్కెలిటన్స్ని వదిలేస్తాయి. ఓకే, పొలిప్స్ చనిపోయినప్పుడు వాటి స్కెలిటన్స్ని వదిలేస్తాయి. తర్వాత ఏమవుతుందంటే వేరే పొలిప్స్, అదర్ పొలిప్స్ లీవ్ ఆన్ హార్డ్ skeleton. Okay, and they grow higher and higher to higher, which creates corals. చూడండి కోరల్స్ అంటే ఏంది. ఓకే, సముద్రంలో దెర్ ఆర్ టినీ మెరైన్ ఆర్గానిజమ్స్, వాటిని మనం పొలిప్స్ అంటాం. ఈ పొలిప్స్ చనిపోయినప్పుడు వాటి స్కెలిటన్స్ని వదిలేస్తాయి. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వేరే పొలిప్స్ వచ్చి ఈ స్కెలిటన్ మీద దే స్టార్ట్ లివింగ్. ఓకే, దాని మీద జీవిస్తాయి అవి. ఓకే, అవి ఇంకా గ్రో అవుతాయి, ఈ పొలిప్స్ అన్ని గ్రో అవుతాయి. సో ఆ గ్రో అయిన వాటిని ఉంటాయిగా వాటిని మనం కోరల్స్ అంటాం. ఆ కోరల్స్ ఎక్కువగా ఎక్కడున్నాయి, లక్షద్వీప్ ఐలాండ్లో ఉన్నాయి. సో లక్షద్వీప్ ఐలాండ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ కోరల్ islands, okay, which is located off the coast of Kerala. This is located southeast to the mainland of India, Andaman and Nicobar Islands. Okay friends, this is all about our today's class. Okay, ఇది ఈస్టర్న్ ఘాట్, ఇది వెస్టర్న్ ఘాట్, ఇది అరేబియన్ సీ, ఇది బే ఆఫ్ బెంగాల్, ఇది శ్రీలంక. ఓకే, శ్రీలంక. ఓకే, మీకు ఇంకొకటి చెప్పడం మర్చిపోయినా. ఓకే చూడండి, ఓకే, లక్షద్వీప్, అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్, బే ఆఫ్ బెంగాల్, హిమాలయాస్, థార్ డెజర్ట్, అరేబియన్ సీ. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ ఫిజికల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇండియా. అండ్ ఇండియా షేర్స్ ల్యాండ్ బౌండరీ విత్ 7 countries. ల్యాండ్ బౌండరీస్ విత్ 7 countries. ఏంటంటే అవి? ఓకే ఫస్ట్ అయితే ఇది నోట్ చేసుకోండి, ఇక లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ మిగిలింది. ఫస్ట్ అయితే ఇది నోట్ చేసుకోండి. ఇండియా షేర్స్ ల్యాండ్ బౌండరీ. ఓకే, ల్యాండ్ బౌండరీ ఎన్ని కంట్రీస్తోని? 7 countries-తోని ల్యాండ్ బౌండరీ షేర్ చేసుకుంటుంది ఇండియా. ఇండియా షేర్స్ ల్యాండ్ బౌండరీస్ విత్ 7 countries. ఆ 7 countries ఏంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది పాకిస్తాన్. ఓకే, అండ్ ఇది ఇదేంది ఆఫ్ఘనిస్తాన్. ఓకే చూడండి, ఓకే ఇది పాకిస్తాన్ అండ్ దీని పక్కన ఏముంటుంది, ఆఫ్ఘనిస్తాన్. ఓకే, ఆఫ్ఘనిస్తాన్. ఓకే, ఆఫ్ఘనిస్తాన్. ఓకే, ఇది నేపాల్, ఇది భూటాన్, ఈ పార్ట్ ఏంది చైనా. ఓకే, ఇది చైనా. అండ్ ఇది బంగ్లాదేశ్, ఇది మయన్మార్. ఓకే, ఇదేంది మయన్మార్. చూడండి, ఇది పాకిస్తాన్. ఓకే, పాకిస్తాన్. ఇది ఆఫ్ఘనిస్తాన్. ఓకే, ఆఫ్ఘనిస్తాన్. ఇది నేపాల్, ఇది భూటాన్. ఇది చైనా, ఇది బంగ్లాదేశ్, ఇది మయన్మార్. ఓకే, ఇండియా షేర్స్ ల్యాండ్ బౌండరీస్ విత్ 7 countries. ఓకే, 7 countries: పాకిస్తాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, చైనా, నేపాల్, భూటాన్, బంగ్లాదేశ్, మయన్మార్. ఓకే, నోట్ చేసుకోండి. పాకిస్తాన్ 1, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ 2, చైనా నేపాల్ 4, భూటాన్ 5, బంగ్లాదేశ్ 6, మయన్మార్ 7. యాక్చువల్లీ ఈ మ్యాప్ ఇలా ఉండదు, కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది అంతే, అంత ఏముండదు, కొంచెం డిఫరెంట్. ఓకే, ఇది పాకిస్తాన్. ఓకే, పాకిస్తాన్. అండ్ ఈ పార్ట్ కొంచెం కనెక్ట్ అయ్యి
కొంచెం ఇది ఆఫ్ఘనిస్తాన్, ఓకే ఆఫ్ఘనిస్తాన్. ఇది చైనా, ఈ పార్ట్ మొత్తం చైనా. నేపాల్, భూటాన్, బంగ్లాదేశ్, మయన్మార్. ఇది 7 కంట్రీస్. అండ్ ఇండియాస్ ఐలాండ్ నైబర్స్ ఆర్ 2. ఏవేవి? ఒకటి శ్రీలంక అండ్ ఇంకొకటి మాల్దీవ్స్. దీస్ 2 ఆర్ ద ఐలాండ్ నైబర్స్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈస్ అవర్ టుడేస్ క్లాస్. ఓకే నోట్స్ చేసుకోండి, నోట్స్ తయారు చేసుకోండి. అండ్ వీల్ డిస్కస్ అబౌట్ 7th class geography ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ లెక్చర్. అండ్ అప్ టు దిస్ 6th class geography అయిపోయింది. ఓకే, మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, అండ్ షేర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్.